जय जय जगन्नाथ नमस्कार जेनाभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन आसतु किछि घटना पर नजर पकई नवा पूरा वीडियो पर टिके मध्य नजर पकईदबा ओडिशा रे वर्तमान जारी रही वर्तमान शीतर लहरी এই শীতল লহରୀ ভিতরে বর্তমান ওড়িশারে লাগি রয়েছে বর্তমান শীত এবং থন্ডা রাতি হেলে শুনশান লাগুছি রাস্তাঘাট সবুটি শুনশান কারণ শীতর প্রকোপ প্রবল মাত্রায় পড়ুয়া বেড়ে পুঁ এক চমকাউছি ওড়িশারে লঘুচাপ এই লঘুচাপে কিপরি ভাবে ওড়িশারে ইয়ার স্থিতি রহব তাহা মধ্য আকলন করুছি ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ତାରିଖରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଫଳରେ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ସ୍ଥିତି पूरा वीडियो पर टिके नजर पकईनवा दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहीपर बर्तमान जो आज जो अपडेट खबर सामना को नहीं आईएमडी पक्षर जहाँ सतर्क सूचना जारी करी बर्तमान दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे जहाँ आम आपण मानक देखु विजुअल स्क्रीन माध्यम बंगोपसागर लघुचाप रही पूर्वान करिछि पाणीपाग विभाग किंतु यही उत्तर एवं पश्चिम दिगको यह निश्चित भाव में गति करिबो बोली आकु आकलन मध्य करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग किंतु 25 तारिख रे जहाँ खबर मिलुछि 25 तारिख सुधा दक्षिण पूर्व संलग्न केंद्र बंगोपसागर रे यह एक अवपात रूप नेब बोली पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई यह भीषण अवपातर रूप नहीं पारे बोली मध्य स्पष्ट मध्य करा जायछि किंतु आमे गोटे कथा कहीपर जो भली लघुचाप ओडिशा रे रही निश्चित भाव में वर्तमान ओडिशा रे लहरी चलुची शीतर लहरी सबुटी देखा मिलूँ थंडा एवं यही थंडारे निस्तार सतेगी नहीं बुढ़ा ठारू टुका पर्यंत शिशु ठारू समस्त शीत कलबल करुच्ची यही शीत कलबल रे पुणी एक लघुचापर भय को नहीं बर्तमान आशंक रही जनसाधारण किंतु आम जो विजुअल स्क्रीन माध्यम आपण को देखु दर्शक बंधु देखु शीतर लहरी सबुटी चलुवा बेले पुणी एक भय सृष्टि करुच्ची लघुचाप जनित वर्षा এই লঘুচাপ জনিত বর্ষার কিপরি ভাবে দেখুন শীতরে থরুচি সারা ওড়িশা বেড়ে পুঁ এক লঘুচাপ বর্ষাকে নেই বর্তমান আশঙ্কার রয়েছে ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ यह 26 तारिख सुधा जहाँ आकलन करिछि 26 तारिख सुधा यह हूँ गभीर अवपात रूप नेब बा पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु ओडिशा रे पाखापाखि 4 दिन धरी वर्षा हेबो बोली मध्य आकलन करिछि बा पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु एवं 27 तारिख सकाळ सुधा दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम केंद्रीय लघुचाप यह एक साइक्लोन रे परिणत होबार संभावना अधिक थिबारु वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आईएमडी कहवा अनुजाई ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि दर्शक बंधु आम कहीपर ओडिशा रे जदि एई भली भाव में लघुचापटी सृष्टि हुए ताले कहतु देखि किपरि भाव यार स्थिति रहिबो किंतु आम जो देखुचु पूर्वर जो बात्या एवं बन्या कथा जदि आम मन पकईबा से ही मन पकईब पुणी एक लघुचापटी बात्या रूप नब बोली 27 तारिख जहाँ आकलन करुछि ता ओडिशा पर केते रहिबो यार विपद ता मध्य स्पष्ट करि नाही किंतु जहाँ आउरी अनेक दिन बाकी थिबारु आकलन मध्य करि नाही जहाँ स्पष्ट पूर्वान मध्य करुछि एभली भाव में स्थिति रही पारे ओडिशा पर ताहा मध्य स्थिति रही वर्तमान जो पूर्वर देखा जाइतिला जो भली पूर्वर आम जदि देखिबा फाइलिन कथा जदि देखिबा फाइलिन ले एवं विराट बय लॉस करिथिला ओडिशा सती मध्ये सबुठी बात्या एवं बन्यार परिस्थिति सृष्टि होउथबा विजुअल स्क्रीन माध्यम आम देखुचु पूर्वर जो बात्या आसला लोक मानकर भय मध्य सृष्टि होइतिला लोक माने भयर मध्य जागा
ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଗତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁଠି ପାଣି ଫୁଲଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି IMD ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାକୁ 18ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି IMD ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପାରାଦୀପ ମାଲକାନଗିରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାପରେ କୃଷକ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ କିଛି ଅଂଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଧାନ ଚାଷ କିଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଲୋକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିହନ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ କଟା ହେଇଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଧାନ କଟା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଅଛି ସେମାନେ କିପରି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଯେଉଁ ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରୁହେ ତଥାପି ଚାଷୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଇରାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଜାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିବ ୟାର ସ୍ଥିତି କେତେ ରହିବ ୟାର ପରିମାଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବା ପୂର୍ବାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଦିନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭୟ କରିବାର ଆଦୌ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି ଏ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ এটা ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ନଭେମ୍ବର 19ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ମୋତେ ତାହା ପ୍ରଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁଭଳି ରହିବ ଶୀତ ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉ କି ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଟିକେ ରହିଲା ତାପରେ ଲଘୁଚାପ କଟିଲା ପରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ 27 ତାରିଖରେ ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।